रविदास जपै राम नामा मोहे जम स्यो नाही कामा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन हजूरी विच गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच विराजमान महापुरखों दे विचों सत्कारयोग सतगुरु रविदास महाराज जी का आगमन पुरब प्रकाश दिहाड़ा मनाने लिए आप सारे एकत्र हुए हाँ, क्योंकि तुहाडे नगर के वीर अवतार सिंह नाल सारियां दा दिली प्यार है। पिछले कई दिनों तो अक्सर फोन कॉल्स ते भी गल्लां हुंदियां ने, विचारां हुंदियां ने, ते तुसीं पिछले काफ़ी दिनों तो इस सार्थिक कारज दे विच जुड़े हुए। तकरीबन 12 मिनट का समा अपना हो गया, 12 मिनट का समा होर बाकी है। 2-4 मिनट के विच आपां विचारां करके एक शब्द होर हाज़री भरांगे। अज असीं रविदास महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाउण लई एकत्र होए हां। जिहड़े प्रकाश दिहाड़ा मनाउंदे ने गुरु की हजूरी दे विच गुरु के आशे के अनुसार मनाते हैं, ते जिहड़े जन्म दिन मनाउंदे ने मनाउंदे ते भावें ओह भी गुरु की हजूरी च, पर ओह गुरु के आशे के अनुसार नहीं होंदे। भाई साहब भाई वीर सिंह जी एक गल लिखते हैं, भाई साहब कहते हैं कि जन्म तो संसारिक लोगों का होंदा, जन्म संसारिक लोगों का होंदा। जिहड़े महापुरख जिहड़े संसार नूं कोई सेध देण लई इस दुनिया के तख्ते ते आउंदे ने, उन्हां दा जन्म ते साडी तरह हुंदा, पर वो शरीर करके आउंदे, साडी तरह ने शरीर करके चले जांदे ने, पर सदीव काल वास्ते उन्हां दी सोच इस दुनिया के तख्ते ते रहिंदी है। क्योंकि अज असीं 644वां प्रकाश पुरब मना रहे हाँ रविदास महाराज जी का। तो 644 बरे दुनिया के इस तख्ते ते कोई इंसान आया। फिर जदों असीं उस प्रकाश पुरब नूं प्रकाश दिहाड़े नूं जन्मदिन के तौर पर लैके आ जाते, तो साडे जिहड़े बच्चे ने, साडी नैक्सट जनरेशन, अक्सर तुसीं सोशल मीडिया ते देखदे हो कि गुरु साहिब जी के प्रकाश पुरबां ते भी केक कटदे ने। उसका कारण असीं अपने बच्चों नूं दस ही नहीं सके। वैसे तो साडी मर्यादा दे विच ही नहीं, असीं बाहरों बहुत सारियां चीज़ां अडॉप्ट कर लैंदे ना। असीं सोचते हैं कि इंग्लिश बोलण दे नाल जां इंग्लिश काम करन दे नाल जो उन्हां दा लिटरेचर आ, असीं खरे बहुत अगे वध जांगे। मैं काफ़ी बार इंग्लैंड गया तो मैं उत्थे पिंडां दे विच अक्सर विचरिया, क्योंकि जे कोई बाहरला व्यक्ति होर कंट्री का व्यक्ति साडे चंडीगढ़ आके जाए, बॉम्बे आके जाए, दिल्ली आके जाए, पोश एरिया च घूमे, तो वह बंदा कहता कि इत्थे वर्गा तो माहौल ही नहीं किते भी। पर जदों असीं सधारण लोकां दे विच जांदे हां फिर पता लगदा, ठीक है उन्होंने इंग्लिश आउंदी है, पर उन्हां दा जीवन पद्धर साडे तो बहुत नीवां। मैं उन्हां पिंडां दे विच गया, पिंडां दे विच बिल्कुल साडी तरह माहौल है, बिल्कुल बिजली के खंबे इस तरह सड़कां इस तरह, पशु सारा कुछ इस तरीके ही। तो उत्थे एक खास चीज़ जिहड़ी अक्सर मैं देखदा हुंदा सी, जदों उत्थे मेले लगदे ना जी, जिवें साडे इत्थे मेले लगदे, तो उत्थे राइड्स लगदे, झूले लगदे। उन्हां झूलियां दे विच एक अक्सर मैं 3 बार गया, 3 बार मैं क्रिसमस न्यू ईयर उत्थे कीता। तो उत्थे देखण वाली गल इह हुंदी सी कि उत्थे दे लोग, उत्थे एक एरोप्लेन टाइप झूला हुंदा सी, उत्थे कोई होर कंट्री का व्यक्ति जां बच्चा नहीं हुंदा सी, उत्थे सिर्फ गोरे अपने बच्चों नूं लैके झूले दोंदे। ते मैं अक्सर अपने सज्जणां नूं मित्रां नूं कहना भी ये वो लोग ने जिहड़े ये भी इमेजिन नहीं करते कि भाई असीं कदे जहाज झूटांगे, अपने बच्चों नूं जहाज झुटाउण इत्थे आउंदे। ते असीं लोग उन्हां दा वो सारा कुछ, उन्हां दा वो सारा कुछ अपने वल लिया के असीं सोचदे हां कि असीं खरे किड्डे कगाह वध जाणगे। सो बेनती आपां गुरुआं दा प्रकाश मनाउणा, प्रकाश मनाउंदे मनाउंदे उन्हां दे जीवन दे विचों कुछ प्रकाश साडी जिंदगी दे विच आ जावे। बेसिकली साडे दिहाड़े मनाउणे तां ही सफले ने जे, क्योंकि गुरबाणी दे विच पंक्ति आउंदी है, लोग जाने ये गीत है ये तो ब्रह्म विचार। जदों असीं सिर्फ ते सिर्फ गीत करके, कंन रस ते बहुत है, इस दे विच कोई शक नहीं, कंन रस होना जरूरी है। जे कंन रस होवेगा तां ही साडा सुनन नूं मन करेगा, पर उस तो अगले लैवल ते भी जाना, वो तो पहला लैवल है ना, उस तो अगला लैवल भी गेन करना ना, फिर उसनूं समझना भी शुरू करिए। जदों फिर समझांगे फिर हौली हौली वो सारा कुछ बदलाव आउणा चाहीदा। जदों असीं रविदास महाराज दे जीवन नूं पढ़ीए, तुसीं इस गल नूं सोच के देखो कि उस समय का माहौल किवें सी। अज ते साडे इत्थे सारा कुछ साडे कोल अवेलेबिलिटी हरेक चीज़ की, साडे कोल मोबाइल है, मोबाइल दे विच साडे सॉफ्टवेयर सारे ने, इंटरनेट ते असीं कुछ भी खोज विचार सकते हाँ, समझ सकते, पढ़ सकते। पर रविदास महाराज ते उस समय सी जिस समय अखौती जात अभिमानियां ने अखौती शूद्रां नूं ना वो रब दा ना सुन सकते सी, ना लै सकते सी, ना पढ़ सकते सी, ना देख सकते सी।
ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਿਦਵਤਾ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ, ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਅਰ ਨਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਢੋਲ ਆ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਖੌਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਾਰੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਗੜ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਮੌਰ ਪੰਡਤ ਚਤੁਰਦਾਸ, ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਫੈਕਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਲੈਕਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ WhatsApp ਕਰਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਮੌਰ ਪੰਡਤ ਚਤੁਰਦਾਸ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚਤੁਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੱਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਚਤੁਰਦਾਸ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ 'ਚ। ਜਲਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਣੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਸਰੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ 10 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਰ ਮੁਰਾਰੇ, ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਾਰ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਗਰ ਇਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਇੱਕ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ 40 ਘਰ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਆ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਦਰਪਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ, ਹੋਰ ਸਟੀਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ 40 ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਦੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰੋ। ਆ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਵਿਦਾਸ ਲਈ, ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਡਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ,
ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕੀ ਆ। 40 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੋੜ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੰਨ ਰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਕੰਨ ਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਫੜ ਲਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆ ਦੂਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਤ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਧਰਮੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਟਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਐਸਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂ ਨੇ 4 ਵਰਣ ਬਣ ਦਿੱਤੇ, ਵਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਦ ਧਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਦ ਧਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਦ ਧਰਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਭਾਰਤ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਗਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦ ਧਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਸਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਆਦ ਧਰਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਦ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੰਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ, ਥੋੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਹਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਕ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਜਨਮ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਜਨਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੈਪ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਪਾਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ, ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਹਨੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ,
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਸੋਟੀ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸੋਟੀ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਐਡਾ ਯਕੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਵੱਢ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਕਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਕਸੋ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੱਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁਲਕ ਵਸਾਇਆ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 1900 ਸਮਥਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਕਸੋ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਸੋ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਬੇੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਕਸੋ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪੈ ਹਮਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਤੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆ। ਤੂੰ ਮੁਝੋ ਨਾਇਕਾ ਸ਼ੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਾਨੀਜੈ ਜਨ ਤੇ ਸੌਮੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈ